지난 9월 교단 통합을 선언했던 대한예수교 장로회 대신교단이 정책 포럼을 열었습니다. 상비부 임원과 전문위원이 참여한 자리, 어떤 내용이 다뤄졌는지 잠시 후 전합니다. 사회 곳곳에서 빛을 발하는 크리스천 기업인들을 만나보는 CEO가 좋다. 오늘은 세터민과 저소득층에게 일자리를 제공하는 사회적 기업 메자닌 아이팩 박상덕 대표를 만나봅니다. 국내 최대 규모의 CCM 오디션 가스펠 스타 C가 열렸습니다. 오늘 문화산책에서는 은혜와 감동이 가득한 4개월의 대장정 찬양 서바이벌 가스펠 스타 C 시즌 5를 소개합니다. 안녕하십니까, 민찬기 목사입니다. 지난 1일부터 오는 15일까지 통계청에서는 전국적으로 인구조사를 실시하고 있습니다. 이번에는 종교 인구 분포도 조사하기 때문에 10년 만에 기독교 인구의 추이를 알 수 있게 됐는데요. 문제는 이단으로 구분된 모든 사이비 단체가 개신교로 포함된다는 사실입니다. 이 부분은 어떤 모양으로든 시정돼야겠습니다. 이번 조사를 통해서 여러 가지 통계가 나올 텐데요. 중요한 건 종교 인구의 양보다는 밀도 있는 신앙의 질이 아니겠습니까? 삶에 부끄럽지 않게 나는 크리스찬입니다 라고 대답하는 목소리가 곳곳에서 들려오길 바라봅니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 11월 4일 수요일입니다. 교계 소식 전해드립니다. 지난 9월 교단통합총회를 개최했던 대한예수교장로회 대신과 백석이 행정과 재정, 조직 등 내부 통합 마무리 단계에 접어들었습니다. 양교단은 지난달 1일 총회 재정을 앞치고 비영리법인 대표자를 장종현 총회장으로 변경했습니다. 회원으로 가입된 연합기구에는 예장 대신으로 교단명 변경을 요청했습니다. 상비부서와 특별위원회 등 조직 개편도 완료돼 총회 직영기관에는 총회 유지재단과 총회 연금재단 등 7개 기관이 편성됐으며 군목단과 전국장로연합회 등 양교단의 총회장 직속 16개 기관도 통합됐습니다. 한편 예장 대신은 지난 3일 상비부 임원과 전문위원 200명이 모인 가운데 정책 포럼을 개최하고 향후 사업에 대해 논의하는 시간을 가졌습니다. C채널 방송이 제1회 북한 선교를 위한 통일기금 마련 자선 골프대회를 개최했습니다. 지난 2일 동두천 티클라우드 컨트리클럽에서 열린 자선 골프대회에는 목회자와 장로, 기업가 등 70여 명이 참석했습니다. C채널 방송 김명규 회장은 환영사를 통해 북한 선교와 통일기금을 위해 행사를 마련했다며 이번 1회 대회를 계기로 북한을 돕는 귀한 사역의 자리가 되길 기대한다고 전했습니다. 한편 제1회 C채널 방송 자선 골프대회는 주식회사 오리엔트 골프가 협찬했습니다. 평소에 그 통일에 관심도 많았고 했는데 이번 계기에 이렇게 한국 교회에서 통일에 관심을 가지시고 또 C채널과 함께 이런 행사를 하게 돼서 참 기쁘게 생각하고요. 이 행사야말로 우리 민족의 큰 사명이라고 생각합니다. 그래서 야마 골프에서도 이게 이 첫 해인 만큼 이 참 의미가 크다고 생각합니다. 백석대학교와 백석문화대학교가 지난 3일 교내 예루살렘 광장에서 사랑의 김장 나눈 대축제를 개최했습니다. 이번 행사에는 재학생과 교직원 120여 명이 참여해 4,000kg 상당의 김장김치를 담갔습니다. 이날 담근 김치는 천안 시내 438가구와 기초수급 재학생 100여 명에게 전달될 예정입니다. 한편 사랑의 김장 나누기 대축제는 지난 2003년에 시작됐으며 올해로 10년째 이어오고 있습니다. 이번에는 나라밖 소식입니다. 10개나 패션 오브 크라이스트 같은 영화는 기독교 종교 영화임에도 불구하고 많은 사람들의 사랑과 관심을 받은 작품이었습니다. 이처럼 복음의 메시지를 담은 영화들이 잔잔한 호응을 얻고 있는데요. 최근 미국에서 개봉된 우드론 역시 바로 그런 영화라고 합니다. 이런 영화의 탄생 뒤에는 바로 하나님의 사람들이 있었기 때문인데요. 어떻게 이런 영화를 만들게 됐는지 영화 우드론 제작자들이 증거하는 메시지 지금부터 만나보시죠. Nobody's forcing you to play football. You know that, right? You can walk away right now and let the world pass on by. But this is bigger than football, ain't it? Yes, sir.
Some kind of great power been given to you, son. I can see it in them kids' faces. Faith meets football in the segregated South of the 1970s. That's the real-life premise of the film Woodlawn, starring John Voight, Sean Astin, Sherry Shepard, and newcomer Caleb Castile as Tony Nathan. Look at me. I'm proud of you. And this movie centers around a black football player on a white team, around an incredible football game in Alabama at Legion Field. And you look at it and you think, wow, it's this historical period piece 40 years ago. But actually, the message is as relevant today as ever. Hollywood heavyweights Mark Burnett and Roma Downing are the film's executive producers. This day, the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you down. So that all on earth know that there is a God in Israel. The 1973-74 season at Birmingham's Woodlawn High School is a time of forced integration, but it's also a time of spiritual awakening. We have a scene in Woodlawn where the chaplain says, "Who's going to stand up for Jesus?" And they all stand up. And it made me, I was watching it in my bedroom, but I wanted to just stand up on the bed and say, I want to be counted. You want to know how I know that you're going to win this game? Because it's not about you. Nobody out there knows what's happened with this team. But when you win on this day, they will. When you do what everyone said is impossible, they will. When you strike down this giant, they will. And when they find out how you did it, then all the earth will know that there is a God in Israel on this day. 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 Bottom line, the story is bigger than football. It's the gospel message played out on the big screen at a time when audiences need it most. We've all seen in the last 12 months or so crazy things happening in cities around America. And a movie like this comes at the right time with the right message. 긍휼과 인내와 순종을 겸비한 크리스천 기업가를 만나보는 시간, CEO가 좋다. 오늘은 북한 이탈 주민들과 사회적 약자들의 일자리를 위해 설립된 박스 제조 기업 메자닌 아이팩 박상덕 대표를 만나봅니다. 포장박스 제조 전문 회사 메자닌 아이팩. 메자닌 아이팩은 2008년 사회적 기업으로 설립된 이후 지속적인 성장으로 정부나 기업의 재정 지원 없이 직접 매출과 이익을 창출, 흑자 경영을 실현해 오고 있습니다. 북한 이탈 주민들을 비롯한 사회 취약계층이 당당한 사회 구성원으로 살아갈 수 있도록 터전을 마련한 기업 메자닌 아이팩. 박상덕 대표와 모든 직원들은 하루하루 이곳에서 꿈을 포장하고 있습니다.
짐 콜린스의 Good to Great라는 좋은 기업을 넘어 위대한 기업이라는 책이 있습니다. 그 책에 보면 위대한 기업들은 적재적소에 필요한 사람들을 어떻게 쓰느냐가 가장 중요하다고 말했습니다. 모든 기업들이 다 통하는 것일 텐데요. 쉽지만은 않은 일입니다. CEO가 좋다. 오늘은 탈북 이탈 주민들을 위해 설립된 메자닌 아이팩 박상덕 대표님을 만나봅니다. 대표님 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까? 이 메자닌 아이팩이 어떤 회사인지 먼저 좀 소개해 주시면 좋겠습니다. 네, 저희 회사는 2008년 5월에 설립이 되어졌고요. 설립 목적은 이제 북한 이탈 주민을 좀 이렇게 안정적으로 잘 정착할 수 있는 그런 도움을 주고자 하는 목적에서 세워졌고요. 네. 지금 이제 사회적 기업으로서 또 역할을 다하고 있는 박스 제조를 하는 그런 회사입니다. 그 메자닌이라는 말, 아이팩이라는 말 어떤 뜻인지 좀 소개해 주시면 좋겠어요. 그 이태리어에서 따왔다고 합니다. 그래서 네. 이제 층과 층을 연결해주는 고리체. 네. 이제 다시 말하면 이제 우리 일반 계층과 취약계층을 연결하는 그런 고리체 역할을 한다는 뜻을 갖고 있습니다. 이게 사회적 기업이 다른 일반 기업하고 어떻게 다른지 좀 먼저 소개를 해주시면 좋겠는데요. 아주 쉽게 이해를 드릴 수 있는 말씀이 있습니다. 우리 일반 기업은 보통 영리를 목적으로 하죠. 네. 근데 저희 이제 사회적 기업은 영리보다는 뭔가 취약계층을 먼저 우선 채용하고 일자를 주기 위한 목적을 더 먼저 갖고 있습니다. 그러면 지금 메자닌 아이팩은 주로 박스를 제작하고 예. 또 포장하고 하는 그런 회사인가요? 예, 일단 박스라면 종류가 상당히 많은데요. 그렇죠. 이제 예. 일반 수출용 마스터 카톤, 뭐 우리 쉽게 말하는 라면 상자 같은 네, 거. 네, 네, 네. 그다음에 이제 또 고급 박스로는 이제 화장품 케이스, 화장품 선물용 케이스. 세트. 예, 예. 뭐 지금 농협 하나로마트에 나가고 있는 고기 박스는 저희가 다 만들어 나가고 있고요. 농협에 나가는 거요? 예, 예. 네. 그래서 하여튼 종이로 각지게 하는 모든 박스는 저희는 다 제작이 가능합니다. 처음에 박스라는 거를 시작하게 된 동기가 있었습니까? 예, 예. 박스를 어떻게 해서 시작하게 되신 건가요? 이제 아무래도 박스는 이제 좀 쉽게 접할 수 있고요. 또 다양한 소비층이 많고, 그리고 또 이제 우리가 북한 이탈 주민을 이제 채용하려고 목적을 세웠기 때문에 그들이 쉽게 할 수 있는 일이 뭘까 하다 보니까 이제 박스 쪽에서 이제 아이템을 선택하게 됐죠. 그러면 지금 직원들 중에 몇 %, 몇 명이나 지금 탈북 이탈 주민들인가요? 뭐 지금 이제 저희가 채용 기준을 볼 때 북한 이탈 주민은 거의 뭐 면접도 없이 무조건 채용을 합니다. 나이 과를 막론하고. 네. 그래도 또 이제 뭐 저희가 또 아무래도 박스 공장이다 보니까 좀 힘든 업종이에요. 그러다 네. 보니까 지금 이제 한 15명 정도 되고 전체는 이제 40명인데 이제 그 외에 또 이제 그 여성가족부에서 또 이제 그 인정하는 또 취약계층들이 있습니다. 취약계층, 예. 여성가장이나 다문화 가정, 또 그다음에 이제 우리 일반 고령자 조금 네, 네, 이제 네. 뭐 B급 장애우라고 할까요? 네. 이제 그런 분들까지 하면 저희는 한 60% 이상이 다 취약계층이고요. 그러면 한 해 동안에 만들어내는 박스 양이 어느 정도나 되나요? 저희가 하루 수주량이 보통 3만 5천에서 4만 개니까 뭐 한 달 따지면 100만 개가 넘을 거고요. 100만 개가 넘어요. 뭐 1년 따지면 1000만 개가 넘겠죠. 야, 사회적 기업이 이게 성공하기라는 게 쉬운 일은 아니잖아요. 그래도 메자닌 아이팩은 이제 금년 매출이 50억 가까이 이제 계속 늘어나고 있는 상황인데. 작년에는 그렇게 했죠. 네, 이만큼 이렇게 성장하게 된 그 원동력이 뭐가 궁금합니다. 그게. 이제 박스 하게 되면 기본적으로 이제 세 가지를 들 수가 있습니다. 기본적으로 이제 첫째 이제 가격 경쟁력, 그다음에 품질. 가장 중요한 납기거든요. 이 세 가지가 중요한데 이 세 가지를 잘 못합니다. 보통 업체들은. 왜냐하면 이제 워낙에 한 업체에서 가지수가 막 수십 가지, 수백 가지 되고 하다 보니까 그런 어떤 이 품목 관리서부터 하는 시스템들이 쉽지가 않습니다. 저희가 할 수 있는 거는 그런 이제 품질과 이제 가격 경쟁력과 납기인데 그거에 100% 충족을 하려고 정말 노력을 하고 있습니다. 그래서 심지어는 이제 가능하지 못한 고객들은 뭐 오늘 당장 아침에 박스 주문을 해서 오후에 갖다 달라. 근데 보통 3, 4일이 걸려야 되거든요. 근데 저는 그걸 충족을 합니다. 제가 이렇게 하면 이제 직원들은 사실 피곤하죠. 그런 걸 맞춰가려면. 근데 이제 그런 거를 거의 이제 막 생활을 하다 보니까 이제는 거의 뭐 이게 좀 오버하는 말이 될 수 있겠습니다만은 고객들은 이제 박스 박사라고 하죠. 네. 그 고객 입장에서는 이제 만족하는 거잖아요. 굉장히 납기일도 편하죠. 맞춰주고 가격 경쟁력도 있으니까. 이제 그게 혹시 그게 이제 그거 사장님만의 특별한 노하우가 있으신 건지 아니면 늦게까지 일해서 그런 제가 건지. 저 혼자는 하는 건 아니죠. 이제 그만큼 직원들이 이제 같이 호응해 주기 때문에 이게 가능한 거지 저 혼자는 불가능하죠. 정말 직원 모두가 정말 항상 감사하게 생각을 하고 있습니다. 40명의 직원들과 새로운 희망을 만들어가고 있는 박상덕 대표.
작은 포장 용기부터 대형마트에 들어가는 상품 포장 박스까지 하루에 만들어지는 양은 평균 4만 개 이상. 메자닌 아이팩은 어느새 견실한 중소기업으로 뿌리를 내렸습니다. 그동안 일을 하겠다고 찾아왔던 수많은 세터맨들 중 지금까지 회사에 정착한 이들이 많지 않은 것이 가장 안타깝다는 박상덕 대표. 세터맨들을 위해 세운 곳이지만 정작 그들이 정착하여 살아가기엔 여전히 어려움이 많은 대한민국이었습니다. 그러나 초창기부터 지금까지 성실히 함께 해온 직원도 있습니다. 제가 이제 이 회사에 들어와서 제일 좀 자랑스럽고 뿌듯한 게 제 월급이거든요. 한 번도 이제 단 하루도 밀린 적이 없고요. 제가 지금 8년째 일하거든요. 근데 한 번도 밀린 적이 없고 앉은 적도 없고, 그리고 내가 한 만큼 또 그만큼 항상 받으니까 정말 월급에 대해서는 자랑스럽게 생각하고 있어요. 대화를 자주 하세요. 그리고 이제 저희가 이제 이해하기 어려운 부분들은 자주 질문을 하거든요. 그러면 그에 맞게 이제 대답도 잘해주시고, 이제 한국 분들하고 잘 어울릴 수 있게 항상 옆에서 이제 컨트롤 해주시니까. 세터맨이라는 편견을 벗고 메자닌 아이팩의 일원이라는 공동체 의식이 생기면서 직원들 서로의 마음가짐도 달라졌습니다. 직원들에게 신뢰를 주고 다시 그 신뢰를 얻기까지 박상덕 대표는 꼬박 5년이 걸렸습니다. 그러면 그런 취약계층 사람들이 이제 많다 보면 아무래도 이제 좀 생각하는 것도 다르고 또 일하는 것도 좀 많이 차이가 나고 하기 때문에 사장 입장에서는 굉장히 어려움이 많겠어요. 저희 회사가 뭐 하루아침에 이렇게 된 건 아니죠. 지금 이제 저희가 올해 이제 8년 차인데 거의 한 3년, 4년까지 이제 그런 걸 다 교육시키기 굉장히 힘들었죠. 뭐 심지어는 한 5천만 원씩 납품했는데 500만 원도 못 받은 적도 있어요. 왜 그렇습니까? 불량품을 만들어줘서. 불량품 때문에. 이제 그런 경험 또 그런 이제 거의 이제 뭐 수업료를 많이 내다 보니까 이제 직원들도 많이 의식이 바뀌어지고 또 이제 회사가 이제 그런 뭐 정말 어려움 없이 성장했다고 할 수 없죠. 그러면서 이제 제가 고발을 수없이 많이 당해봤어요. 그 북한에 있다 할 주민들에게요? 네. 어떤 이유로? 그래서 이제 나는 이제 항상 원칙에 맞춰 정당하게 하는데 그들이 볼 때는 이제 사장이 불만인 거죠. 자기가 조금이라도 손해를 본다라는 느낌이 들면 고발하는 거예요. 뭐 심지어 최고 기관까지 뭐 조사를 참 많이 받아봤어요. 근데 이제 그런 거로 해서 제가 어떤 누가 된 적은 없는데, 근데 이제 얘네들은 뭐 사회적 기업하면 굉장히 뭐 정부에서 지원도 해주지만 거의 이제 뭐 정부 회사니까 사장 맘대로 한다. 뭐 심지어는 이제 좀 야단치면 뭐 인격 모독을 하고 있다. 뭐 정말 말도 안 되는 거로 고발도 많이 당해봤어요. 뭐 한 제가 고발 당한 횟수만 한 7, 8번 많이 당해봤죠. 이제 그러면서 이제 뭐 그거는 이제 또 뭐 저 혼자의 어떤 경륜이니까 별건데. 근데 실제로 이제 이네들이 워낙에 이제 그 사고 자체가 우리하고 틀린 데 살던 사람이다 보니까, 그러니까 우리 이제 자본주의 사회는 뭔가 능력이 되는 사람 대우를 해주게 돼 있잖아요. 근데 이제 그네들 뭐든지 동등한 걸 원하죠. 맞습니다. 그리고 그들 중에서 누군가 하나 좀 더 나은 대우를 해주면 왜 쟤는 더 해줘? 나는 더 잘하고 있는데. 그러니까 참 우리가 이해 할 수 없는 사고를 많이 갖고 있어요. 이제 그런 걸 깨는데 시간이 많이 걸렸어요. 근데 이제는 다 이해합니다. 그게 어느 정도나 시간이 걸렸나요? 그건 한 4, 5년요. 4, 5년. 뭐 5년 동안 제가 이게 급여도 전부 다 극비로 하고 그랬어요. 왜냐하면 누가 얼마 좀 더 타는 걸 알면 그 사람은 왕따가를 당하고 굉장히 피곤해지니까. 그래서 지금은 이제 직원들이 아마 거의 뭐 제가 우리 회사 이제 보시면 행복이 꽃피는 공장이라고 이제 써 있지만 정말 그들이 이제 행복해 하려면 항상 그런 주인의식을 심어주고 또 실제로 그렇게 뭔가 그들이 필요가 닿게끔 이제 최선을 사정하는 노력을 해야 되는 거죠. 다른 체제에서 살아온 시간은 서로의 차이를 만들어냈고 그것이 때로는 갈등으로 나타났습니다. 오랜 인내로 기다려온 시간들. 박상덕 대표는 해마다 늘어나는 매출이 바로 그들의 열매요, 땀의 결과라고 말합니다. 이제 제조업은 다른 거하고 달리 땀 흘린 만큼의 결과가 나오잖아요. 그렇죠. 지금 이제 전망을 어떻게 하시나요? 지금 이 제조업 특히 이 박스 분야의 이 일이 어느 정도 앞으로 더 전망이 있는지. 어쨌든 포장산업은 인류가 존재하는 포장산업은 하향세가 없다고 봅니다. 이제 얼마만큼 경쟁력을 가져가느냐의 차이는 있겠지만 저희 같은 경우는 이제 작년에 이제 한 50억고요. 올해 이제 한 60억에서 70억 정도를 할 거고 저희가 이제 또
설비를 또 지금 이제 시설하고 있어요. 올해 마무리돼서 내년에 본격 가동하면 내년에 한 100억 가까이 할 수 있지 않을까 이렇게 보는데 이제 그 정도만 해도 이제 저희가 지금 그 시설이 들어오면서 인력이 더 충원돼 한 50명을 더 채용 이제 50명이 돼야 되거든요. 이제 그거에서도 충분히 더 발전할 수는 있어요. 근데 이제는 이제 좀 회사가 이제 제가 시설을 하는 거는 뭔가 고용을 위한 걸 하는 거고 또 이제 저희가 경쟁력을 갖추기 위한 나름대로 이제 시스템을 구축을 한 거거든요. 남들이 못하는 걸 해야지 남들 다 하는 건 경쟁에서 뭐 큰 의미가 없지 않습니까? 그래서 이제 올해 이제 가장 되면 이제 내년부터는 이제 좀 뭔가 실질적으로 얘네들한테 돌아갈 게 뭔가 행복이라는 게 말로만 행복해라는 건 아니지 않습니까? 정말 손에 쥐어지는 게 있어야 본인 느끼 행복이니까 그런 거를 실제로 이제 회사는 해줘야 되죠. 그래서 직원들이 정말 행복할 수 있는 회사 그런 회사를 만드는 게 목적이지 뭐 외형 크게 해서 크게 하는 건 중요치 않고요. 세터민들을 위한 기업인 만큼 그들이 좀 더 행복해지길 바라는 박상덕 대표. 행복이 꽃피는 공장. 매장인 아이팩에서는 오늘도 쉼없이 꿈과 희망이 만들어지고 있습니다. 한 주간의 기독교 문학의 소식을 전해드립니다. 박예명 아나운서 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 목사님 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 오늘은 어떤 소식을 준비해 오셨나요? 네, 이렇게 날씨가 쌀쌀해질 때쯤이면 생각나는 오디션이 있습니다. 바로 가스펠스타시인데요. 지난 금요일이었죠. 가스펠스타시 5번째 시즌의 파이널 스테이지가 열렸습니다. 그 뜨거웠던 현장 제가 지금부터 소개해드릴게요. 아가페 문화재단이 후원하고 실채널 방송이 주관하는 국내 최대 규모의 오디션 가스펠스타 C. 찬양을 사랑하고 하나님께 영광 돌리고자 하는 크리스천 젊은이들을 대상으로 마음껏 찬양할 수 있는 기회를 열어주는 무대인데요. 올해로 벌써 5번째 시즌을 맞이했다고 합니다. 햇살이 뜨겁게 내리쬐는 여름. 가스펠스타시는 지난 7월 그 대장정에 막을 올렸는데요. 1차 온라인 예선을 시작으로 2박 3일간 멘토들과 음악적으로 신앙적으로 성숙해지는 시간, 멘토링 캠프를 지나 10월의 마지막 금요일 드디어 그 생방송 본선의 막이 올랐습니다. 가스펠스타시 오디션 프로그램은 한국의 젊은 크리스찬들이 하나님을 향한 그 갈망이나 갈급함을 찬양을 통해서 그 해결이 되는 아마 윈도우 역할하는 그런 오디션 프로그램을 생각합니다. 지금 C채널에서 5년째 지금 이 행사를 해서 많은 우리 크리스찬 사역자들을 양성하는데 C채널이 그 후원을 하고 있고 하나의 경쟁이 아니라 자신이 그 기도, 자신의 고백을 하나님 앞에 드리는 그런 찬양 예배로 생각하는 그런 오디션 프로그램입니다. 올해도 쟁쟁한 아티스트들이 심사위원으로 나섰는데요. 젊은 청년들에게 음악적으로 또 신앙적으로 길잡이가 되어줄 멘토 군단에는 5년째 가스펠스타시와 함께하고 있는 찬미워십의 민호기 목사를 비롯해 키보디스트 이삼열, 마커스 기타리스트 임선호, 헤리티지의 김효식 등이 함께했습니다. 특히 올해는 처음으로 다양한 활동을 펼치고 있는 가수 배다혜 씨가 합류했습니다. 처음이에요. 누군가를 심사하고 멘토링을 한다는 거는 처음이었는데 정말 너무너무 즐거웠고 행복했고 또 너무 은혜로웠고요. 조금 아쉽네요. 더 잘할 수 있었는데. 오늘도 함께 하실 생각이신가요? 네, 시간과 여건이 허락한다면 꼭 다시 함께 하고 싶습니다. 저희도 다시 뵐 수 있었으면 좋겠습니다. 자, 그렇다면 생방송 무대에선 탑10의 주인공들 누군지 궁금하시죠? 올해는 약 500여 팀의 지원자들 가운데 다양한 팀들이 탑10 무대에 올랐는데요. 가장 떨리는 첫 번째 무대를 꾸민 김주람을 시작으로 이해담, 히아트, 뉴에이블즈, 차영애, 디모테오, 장정한, 김현수, 빨간약인 지카소, 다름다움의 무대까지 남녀 솔로부터 그룹, 밴드 할 것 없이 정말 다양한 목소리의 찬양으로 은혜를 나눌 수 있는 시간이었습니다. 자, 탑10. 그 영광의 대상은 과연 누구였을까요? 그 주인공은 바로
묵직한 목소리와 탄탄한 발성으로 하늘에 속한 사람이라는 찬양을 들려준 김현수 씨였습니다. 다른 것보다 그냥 더 열심히 찬양하고 정말 제가 부족한 면이 많은데 앞으로 계속 찬양하면서 배워가고 그리고 좀 더 열심히 노력하는 제가 되겠습니다. 감사합니다. 그리고 저 선생님 너무 감사드립니다. 정말 제가 한 거는 했다고 만약에 정말 치면 선생님께서 99 다 해주셨어요. 이번에 제가 생각했던 게 대상보다도 이 대회가 끝나더라도 오랫동안 남을 수 있는 그런 노래를 만들자 생각했는데 결국은 그 노래를 완성시켜준 건 현수의 목소리였다고 생각합니다. 부족한 노래를 불러줘서 너무 감사하고 영광스럽게 생각합니다. 여러분은 혹시 하나님을 찬양하기 위해 100일에 가까운 시간을 활용해 보신 적이 있으신가요? 가스펠스타시라는 무대가 의미를 갖는 것은 우리가 세상에서도 흔히 만나볼 수 있는 오디션이어서가 아니라 하나님께 영광을 돌리고 하나님을 찬양하는 찬양 사역자들을 발굴하는 반드시 있어야 하는 무대이기 때문이 아닐까 싶은데요. 우승에 관계없이 마지막 무대에서 모두가 웃으며 함께 감사할 수 있었던 것도 그 중심에 하나님이 계셨기 때문일 겁니다. 하나님께서 여러분들 찾고 계시다고 생각하고요. 방송사가 제가 여러분을 찾는 것이 아니라 주님께서 여러분을 찾고 부르십니다. 꼭 그 부르심에 응답하셔서 다음 시즌에 더 많은 귀한 사역자들, 동역자들을 만나 뵙게 되기를 간절히 바랍니다. 가스펠스타시 파이널 스테이지의 찬양들은 음원을 통해서도 들으실 수 있다고 합니다. 내년에도 이 은혜로운 무대는 계속해서 이어질 예정이라고 하니까요. 그럼 다 같이 외쳐볼까요? 가스펠스타시 화이팅! 가스펠스타시 시즌 5였습니다. 네, 매년 열리는 무대인데도 매번 뜨겁고 참 아름다운 것 같습니다. 네, 맞습니다. 저마다 찬양할 수밖에 없는 이유들을 갖고 있기 때문에 이 무대가 더 은혜가 되고 하나님께도 영광이 되는 것 같다는 생각이 들었는데요. 그만큼 가스펠스타시가 앞으로도 계속 시즌을 이어갔으면 좋겠다는 하는 생각이 들었습니다. 또 기독교 문화의 저변을 확대하는 데도 큰 역할을 하고 있잖아요. 그만큼 더 가치가 있는 무대가 아니었을까 하는 생각이 들었습니다. 또 음원이 발표가 됐습니다. 오늘 미처 다 소개해드리지 못했지만 음원을 통해서 또 함께 은혜 받으면 좋을 것 같습니다. 이어서 문학의 소식도 정리해드릴게요. 악독한 노예 상인이었지만 하나님을 만나고 성직자가 된 존 뉴턴 목사의 감동 실화를 담은 영화 프리덤이 오는 19일 개봉을 앞두고 있습니다. 이번 영화는 기독교 영화를 세상에 보급하고자 시작된 CBS 시네마의 첫 수입 작품이라고 하는데요. 어메이징 그레이스라는 찬양이 나올 수 있었던 이유, 이 영화를 통해 만나보시죠. 청년제의 캘리그라피 문화선교회가 종교개혁일을 맞아 오는 22일까지 캠페인을 펼칩니다. 성경 구절을 캘리그라피로 적은 깃발을 각 교회와 기독교 단체가 전시할 수 있도록 작품을 무료로 내려받을 수 있게 한 건데요. 작품을 받으신 후 출력해 교회 안팎에 설치하면 된다고 합니다. 은혜로운 캠페인에 우리도 함께 동참해보는 것 좋을 것 같네요. 하나님 아버지의 마음이라는 곡으로 많은 사람들에게 큰 은혜를 주었던 찬양 사역자 유은성이 10년 만에 새로운 음반을 발표하며 콘서트를 갔습니다. 특히 이번 콘서트는 아프리카의 어린이들을 돕기 위해 마련됐다고 하는데요. 이번 앨범의 수익금 역시 모두 케냐의 어린이들을 위해 사용될 예정이라고 합니다. 오는 14일 총신대학교 대강당에서 만나보세요. 서울미술관 연중기획 봄, 여름, 가을, 겨울을 걷다와 이대원 작가 10주기 회고전 가장 행복한 화가 이대원이 서울미술관에서 계속되고 있습니다. 사계절의 변화 속에서 일상적으로 마주할 수 있는 풍경들을 담은 작품들과 한국 미술계를 대표하는 화가 이대원 작가의 작품들을 한자리에서 만나보실 수 있는 기회니까요. 놓치지 마세요. 다양한 기독교 문화 소식 박예명 아나운서와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.
C채널 매거진 굿데이는 여러분의 참여를 기다립니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷 검색으로도 저희 방송을 다시 보실 수 있습니다. 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 최근 자전거를 이용하는 사람들이 많아지면서 자전거 사고로 인한 사망 사고율도 급속히 늘어나고 있다고 합니다. 건강을 위해 선택한 방법이 생명을 위협하는 일이 되지 않도록 당국의 안전 대책도 꼭 마련돼야 되겠습니다. 오늘 순서는 여기까지고요. 저는 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다.